भाई मैंने आपन को स्वागत करुच्ची आ गोटे ब्लॉग को ए ब्लॉग रो टाइटल मु रखिबी भुवनेश्वर टूरिस्ट प्लेसेस। भुवनेश्वर टूरिस्ट प्लेसेस आपण भुवनेश्वर जदि आसुचंती कौन कौन टूरिस्ट प्लेसेस आपण बुली पारिबे आपण सुनि नियंतु। आपण कटक ओह्लांतु बा भुवनेश्वर ओह्लांतु। जदि कटक ओह्लैबे आपण ओह्लैबे रेलवे स्टेशन रे। आपण जदि भुवनेश्वर ओह्लैबे सुविधा अच्छी आपण एयरपोर्ट रे ओह्लै पारिबे। आपण भुवनेश्वर रे ओह्लै सारला परे आपण कोनोसी लोकल ऑटो बा लोकल टैक्सी हायर करंतु बा आपनकर ओला उबेर एगुड़ा को किसी हायर करंतु। हायर कर सारा परे आपण जानतु मास्टर कैंटीन एरिया। आपण जानतु कोडी की जयदेव बिहार ब्रिज पाख आपको दुईटा लोकेशन कहीदेली। आप जयदेव बिहार लोकेशन जापरती ना आपण मास्टर कैंटीन राजमहल छक जापरती। यदि आपण अपर्याप्त होटेल मिल आपण होटेल इकोनॉमिक रे रही पारंती लग्जरी रे रही पारंती सेटा आपणकर बजेट उपर डिपेंड करे। आपण सेठी बुकिंग कर सारला परे आपण होटेल रे चेक इन कर सारला परे फ्रेश हो जातु। सेम डे रे जदि आपण पाखे टाइम अच्छी आपण ताले दिन जदि आसचंती ताले रातिटा आपण से राजमहल मास्टर कैंटीन आउ जे पाखे राम मंदिर आउ आपणकर सिटीर जो टूरटा करनियंतु बाई मो बस। आपणकर मो बस फैसिलिटी अच्छी जोटा सिटीर बस बहुत कम पैसा रे आपण से मास्टर कैंटीन रू बस गुड़ाक बाहर आपण रैंडमली बस चेंज करी राति 10टा 11टा पर्यंत बुली नियंतु सिटी को। ता परदिन आपण सकाळु प्लानिंग करंतु भुवनेश्वर रु जिबे पुरी। आपण पुरी जानतु पुरी रे जाई जगन्नाथ जीव मंदिर देखंतु श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर को भलरे बुली नियंतु। बहुत उच्च कोटिर आयोजन है जगन्नाथ मंदिर बेढ़ा चारिपट। जगन्नाथ मंदिर बुली प्रसाद सेवन करंतु आखि पूरे त्रिमूर्ति को देखंतु। देखि सारला परे आपण जदि भुवनेश्वर रे रहिबार प्लानिंग करछंती ताले मोर निजर होटेल भी अच्छी। मते आपण डीएम कले मु कहिदेबी सेठी आपण बार्गेनिंग रेट रे भल सुविधा रे मंदिर पाखे रही पारिबे। आपण कमेंट सेक्शन में लिखंतु जदि भुवनेश्वर जदि पुरी रे रहिबा को चाहछंती ताले मो निज होटेल अच्छी मु आपण को से जगह रे रखै देबी। आपण पुरी मंदिर बुली सारला परे बड़दाण्ड रे टिके चलंतु। बड़दाण्डटा होची होलीएस्ट प्लेस कथार अच्छी। बड़दाण्ड रे चलिले पाप क्षय हुए। बड़दाण्डर धूली को मुंडे मारंतु। श्रद्धा देखांतु जगन्नाथ प्रति कलिजुगर जीवंता ठाकुर सी बड़ बड़ आखिरे बिना पलक आपण को अनै रही से जगन्नाथ दर्शन पतित पावन दर्शन जगन्नाथ बड़दाण्डर धूली को मुंडे मारी आपण निजर आत्मसमर्पण करंतु। तापरे आपण चली जातु सी बीच को।
ଆପଣ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାରତରେ ସବୁଠୁ କ୍ଲିନ୍ ବିଚ୍, ଭଲ ବିଚ୍। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବି ଅଛି, ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ଭଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆପଣ ଇଭିନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମନ ପୁରେଇ ଆପଣ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଟାଇମ୍ କାଟିପାରିବେ। ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବିଚ୍, ବଡ଼ ବିଚ୍ରେ। ପୁରୀ ବିଚ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଧରି ବା ଲୋକାଲ୍ ବସ୍ ଧରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି। ଆପଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦ ୱଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିହେବ। ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, DSLR କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଆସିବ। ନହେଲେ GoPro କ୍ୟାମେରା ଧରନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ ଭିୟୁ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିଲିକା ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ ଧରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ ଧରି ଆପଣ ସିଧା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବାଲୁଙ୍ଗା ଛକ। ବାଲୁଙ୍ଗା ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଚିଲିକା କୂଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବୋଟ୍ ବାହାରିଥିବ, ଲଞ୍ଚ ଭଳିଆ ବୋଟ୍, କ୍ରୁଜ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଫ୍ଟି ବୋଟ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚିଲିକା ଭିତରେ ପୁରା 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ଚିଲିକା ବହୁତ ବଡ଼ ହ୍ରଦ। ଆପଣ ସେଟା ବୁଲନ୍ତୁ, କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଣିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିବେ। ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚ ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ଡଲଫିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ଦେଖିବେ। ଆପଣ ସେଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ବାଲୁଙ୍ଗା ଯଦି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିବେ, ବାଲୁଙ୍ଗାରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଛତ୍ରପୁର ପଡ଼ିବ। ଛତ୍ରପୁର ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାର୍କ ମିଳିବ। ସେଠି ହ୍ରଦଟେ ଅଛି, ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି। ସେ ପାର୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ଛତ୍ରପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆପଣ ପଚାରିଦେବେ ସେ ପାର୍କଟା କ'ଣ। ଆପଣ ସେ ପାର୍କ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ସେଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୟ କାଟିଦେବେ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା-7ଟା ବେଳେ ସେଠୁ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଧା ପଳେଇବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍। ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପାଖ ଆଖରେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଜିରାଙ୍ଗ, ବୌଦ୍ଧକୀର୍ତ୍ତି ଜିରାଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ, 70-80 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦେଖିବେ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି 16 କିଲୋମିଟର। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆନାଦର 16 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଚେନ୍ନାଇ ରୋଡ଼। ସିଆଡ଼େ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲି ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ମଝିରେ ଭ୍ୟାଲି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖାପାଖ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସେଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିବେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଆପଣ ଆଉ ଯଦି ସମୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଯେମିତି କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ,
ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିନେରୀ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଅଛି ଜୟଦେବ ବାଟିକା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବେ। କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ ମାନ୍ୟତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଦେଲେ। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ହୋଟେଲକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ପୁରୀ ଗଲେ, କୋଣାର୍କ ଗଲେ, ଆପଣ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆପଣ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ବୁଲିଲେ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲେ। ଏତିକି ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ପେଶାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରହିକରି ଆପଣ ଯଦି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯାଇପାରିଥିବେ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଦେଓମାଳି ହେଉଛି ଆମର ଟପ୍ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଟରରେ ସେଠି ଆପଣ ସ୍ନୋଫଲ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବି କହନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଟାଇଟେଲ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟୁଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବ୍ରିଜ୍, କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ର ଆରପଟେ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆଜିର ଦିନର ବ୍ଲଗିଂ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇଦେଲେ ନାଲି ପତାକା। ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଚାଲ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାଇଙ୍କର କେମିତି ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏ ଲୋକ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆମକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର 1 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଇଗଲା, ସେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କେତେ ଶୋଭା, କେତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳୁଥିବ। এইଠି ଆମେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। କର୍ମସ୍ଥଳୀ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।